He didn't say Jews. Он не сказал «евреи, бегите». He said those in Judea. Он сказал «живущие в Иудее». Okay, it does not apply to those in Houston. То есть это неприменимо к людям в Хьюстоне. It does not mean only Jews. Это неприменимо только к евреям. It says those in Judea. Только живущие в Иудее. So believers who are in Judea are to flee to the mountains. Do they still keep this same geographic term? Do they still call this area Judea, or they have different way to divide the areas? They know. In Israel, they don't call it the West Bank. They call it Samaria and Judea. Still. Still, yes. The rest of the world may try to change these designations, but Israel stays with historic terms. Да, но преподаватель говорит, что до сих пор они называют эти термины Иудея и Самария, да, то есть как бы весь мир там называет там западный берег реки Иордан и так далее, они держатся исторических терминов. Okay, so we have covered the tribulation. Now we will talk about the next dispensation, which is the millennial kingdom. Итак, мы с вами прошли скорбь, и сейчас мы переходим к следующей диспенсации, а именно к тысячелетнему царству. Or the dispensation of Messiah, or the dispensation of Christ. Еще ее называют диспенсацией Мессии или диспенсацией Христа. Now, the central passage is Revelation 20, verses 1 through 10. Центральный отрывок от данной диспенсации – это Откровение 20 глава, с 1 по 10 стих. Now, very little is said about the millennial kingdom. На самом деле о тысячелетнем царстве сказано очень мало. You have some chapters in Isaiah. Мы видим некоторые главы книги Исаии. A small section of Acts talks about the kingdom. Небольшая часть книги Деяний говорит о царстве. But the passage in Revelation 20 is the only one which talks about how long it lasts. Но только отрывок в 20 главе Откровения говорит о том, как долго это все будет длиться. Okay, under point B, the 1,000 years is not a symbolic number. Подпункт Б, да, посмотрите, 1000 лет не является символическим числом. Okay, it is, number one, symbols in Revelation are all either defined in Revelation as a symbol or elsewhere in the scriptures. Символы в книге Откровения, все они им либо дано определение в самой книге Откровения, или в других местах Писания. The Bible almost always tells you when something is a symbolic or figurative. Почти всегда, когда некое слово используется в символическом или образном смысле, Библия вам об этом говорит. The term 1,000 is used 6 times in Revelation 20. В Откровении 20 главе термин 1000 лет используется 6 раз. Okay, third, other numbers in Revelation, such as 1,260 days. Третий пункт. Другие числа в Откровении, такие как 1260 дней, 42 months, 42 3.5 месяца, years, 3,5 года, 144,000 are 144 taken тысячи и так literally. далее. Они воспринимаются буквально. So there is no reason to think that the 1,000 is a symbolic Тому нет number. никаких оснований считать 1000 лет как нечто символическое. Little comment. Інші числа в Старому Завіті, кількість види і так далі, ну явно, що доточні, там чи не до 500 нараховано. Так само не можемо в тому, що буде. So we have other numbers in the books of Old Testament, like number of David's soldiers that are very precise. So Yes. it seems like there is no reasons to see the symbolism in these numbers. The numbers, that is correct. Точно. But in amillennialism, Но remember they use an allegorical interpretation. помните, что амиллениалисты склонны использовать аллегорическое толкование. So, let's see. So these numbers are, if they are literal, И эти числа, да, если они буквальны, then this is 1,000 years. если мы это воспринимаем как буквально, то речь идет именно о 1000 лет.
And this is the time when this is the fourth point, this is the time when all of the unfulfilled Old Testament promises are now fulfilled. И это время, когда все неисполнившиеся ветхозаветные пророчества будут исполнены. Okay, and this fourth point says the basis for belief in a kingdom is in the Old Testament. И четвертый пункт, да, основа веры в тысячелетнее царство заложена в Ветхом Завете. The Old Testament tells us about the kingdom Ветхозаветные обетования, пророчества говорят нам о царстве. and has many prophecies И там очень много этих пророчеств and promises related to the kingdom. и обетований, связанных как раз таки с царством. And so that it's not until Revelation 20 that we learn how long it will last. И лишь в Откровении 20 главе мы узнаем, как долго будет это царство длиться. So Revelation 20 tells us its length, И Откровение 20 глава говорит нам продолжительность царства. but the reality of the kingdom is given in the Old Testament. Но реальность того, что царство будет существовать, обоснована нам еще в Ветхом Завете. That's really important because when the New Testament opens in Matthew, Это очень на самом деле важно, потому что когда открывается Новый Завет в Евангелии от Матфея, John the Baptist, то Иоанн Креститель, Jesus and the disciples all have the same message. Иисус, ученики, у них у всех одно и то же послание. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. But they don't redefine the term. Но они придают этому термину какое-то другое определение. They assume everybody knows what they're talking about. Они предполагают, что все знают, о чем идет речь. Because the kingdom has been introduced and defined in the Old Testament prophets. Поскольку царство уже было описано, представлено, и ему было дано определение уже в ветхозаветных пророчествах. Okay, now there are basically three views of the millennium. И в целом мы видим три основные точки зрения на тысячелетнее царство. Так, поговорим про амиллениализм. Says that there is no literal earthly kingdom. Не будет, говорят они, буквального земного царства. And in amillennialism, 1000 is merely a symbolic number. И для амиллениалистов вот это 1000 это просто символическое число. So in amillennialism, the church age is the spiritual kingdom. Поэтому для амиллениалистов век церкви это духовное царство. And Christ is reigning from his throne in heaven. И Христос правит со своего престола на небесах. That means that he is now on the Davidic throne in heaven. То есть они говорят, он сейчас на Давидовом престоле, и этот престол на небесах. See, there is another view of dispensationalism that was invented in the late 80s. И есть, кстати, еще одна разновидность диспенсациализма, изобретенная в конце 80-х. Three men invented this out of thin air. Да, то есть и 3 человека придумали этот диспенсациализм буквально из воздуха. They did not get it from exegeting the scripture with a literal hermeneutic. И они такой подход получили не исследуя Писание, не из экзегеза Писания и не из буквальной герменевтики Писания. In fact, they had to invent a new hermeneutic called complementary hermeneutic. То есть им для того, чтобы изобрести такую точку зрения, понадобилось изобрести даже новую герменевтику, так называемая комплементарная герменевтика. One of these men taught at Talbot Seminary, and his name was Robert Sosi. Один из этих людей преподавал в Талботской семинарии, его звали Роберт Соси. His son teaches at the seminary here in Kiev, and his name is Mark Sosi. He taught. He is coming. He is not teaching regularly now. Oh, he isn't? Yeah, Okay. he He taught here, but he is not regular. Да, один из его сын Марк преподавал здесь в Киевской богословской семинарии. Ну и сейчас иногда приезжает. And the other two were professors at Dallas Seminary. И другие два были профессорами в Далласской семинарии. Their names were Craig Blazing and Darrell Bach. Их звали Крейг Блейсинг и Дэрил Бак. I had Blazing for a doctoral course on dispensationalism.
И Блейзинг мне преподавал курс уже на докторской программе, курс по диспенсациализму. You know, at the very time when they were trying to figure out their new thing called progressive dispensationalism. То есть я как раз у него учился как в тот момент, когда они пытались вот, выработать вот эту новую позицию, называемую прогрессивный диспенсационализм. See, amillennialism teaches that Jesus is now on David's throne. То есть амиллениалисты учат тому, что Иисус сейчас находится на престоле Давида. And so does progressive dispensationalism. И прогрессивные диспенсациалисты переняли у них эту позицию. And another very famous ex-Dallas professor named Bruce Waltke, И еще один знаменитый бывший далласский профессор Брюс Уолки, who had left dispensationalism, он покинул, так сказать, классический диспенсационализм. when he read what these progressives were saying, he said they are amillennialists and don't want to admit it. То он, прочитая их работу, он сказал, они на самом деле амиллениалисты, просто они не хотят этого признавать. So this idea of a spiritual kingdom and Christ reigning on David's throne is a characteristic of amillennialism. Поэтому вот эта идея о том, что царство, оно на самом деле духовное, и что Христос правит уже на Давидовом престоле, это характеристика амиллениализма. For them, the first resurrection is a spiritual resurrection, which is what you experience at conversion. И с их точки зрения первое воскресение – это воскресение духовное, да, то есть то, что происходит при обращении. And the present age ends with the second coming. И нынешний век закончится вторым пришествием Христа. For them, there is a second resurrection. This is when all judgment takes И place. с их точки зрения второе воскресение – это время, когда случаются все суды. And then they go into eternity. И потом они уже, все уже переходят в вечность. Это точка зрения амиллениалистов. And then the next view is post-millennialism. А следующая точка зрения – это постмиллениализм. So we are in a spiritual kingdom right now. That's point A. С точки зрения амиллениалистов мы в настоящее время в духовном царстве. And for them, Zion does not mean Zion, it means the church. С их точки зрения Сион означает не Сион буквальный, а церковь. Israel is not literal Israel, И Израиль это тоже не буквальный Израиль. but the church Это церковь. in the Old Testament Церковь, как они говорят, что вот тот Израиль это ветхозаветная церковь. and for them the church in the New Testament А говорят, новозаветная церковь is spiritual это духовный Израиль. Israel. Духовный Израиль. See, they do not believe in a literal interpretation. То есть они не верят в буквальное толкование. Okay, so this third point is that it makes no, in amillennialism, there's no clear distinction between God's plan for Israel and God's plan for the church. Третий пункт. У амиллениалистов нет четкого различия между Божьим планом для Израиля и для церкви. And amillennialism teaches that Satan is already bound, И амиллениалисты учат, что сатана уже связан. which is hard to justify considering the things that go on in the world И today. довольно трудно доказать это, учитывая условия, которые мы видим сегодня в мире. So amillennialism frequently spiritualizes the plain meaning of what the Bible says. Потому амиллениалисты часто пытаются найти духовное значение в простых выражениях, используемых в Библии. Пытаются найти духовное значение. So, listen to me, millennial, Итак, миллениализм, послушайте. the prefix A Приставка «а» comes from Greek, из греческого. and it means no. И означает отрицание, нет. Or in English, the prefix un, okay? What prefix in Russian is a negative? Не, Нет? не. Okay. So, amillennialism means no 1,000-year reign. Просто чтобы вы понимали, амиллениализм, то есть миллениум, нет тысячелетнего царства, то есть не тысячелетнего
царство Христос. Тоже есть монада, Да, ну, много от греческого в русский перевод. You can expect to be asked to list and define each of these on the final. И вы можете ожидать того, что вам придется перечислить и дать определение каждому из этих пунктов на финальном экзамене. Whenever you are given new terminology, you can expect to find it on an exam if you need to define it. И если вам дается какая-то новая терминология, то ожидайте, что на экзамене вас попросят дать ей определение. Okay, in postmillennialism, the church roots out evil, and eventually the gospel will triumph over the world. В постмиллениалистском подходе церковь искоренит в конечном счете зло, и Евангелие восторжествует по всему миру. And so, in their view, a majority of people will eventually become believers. И с их точки зрения большинство людей в конечном счете станут христианами. And then Christ returns. И No. Then Christ has a spiritual reign over the earth. И потом Христос будет духовно править над землей. Which for some of them lasts for 1,000 years. И некоторые говорят, что это будет длиться 1000 лет. And then Jesus returns at the second coming after the millennium. И потом они говорят, что после этой 1000 лет в конце Иисус вернется, уже это будет второе пришествие. So for them it is human effort and not the second coming that brings in the millennial kingdom. Поэтому с их точки зрения именно человеческие усилия, а не второе пришествие Христа, принесут в мир тысячелетнее царство. So here's the chart. Postmillennialism, Christ returns after the millennial И kingdom. вот, постмиллениализм. Христос возвращается после тысячелетнего царства. You see, in the church age, there's continual progress to bring in the kingdom. Век церкви будет постоянный прогресс, который в конечном счете приведет к установлению царства. Like amillennialism, they think the first resurrection is spiritual and conversion. Подобно амиллениалистам, они считают, что первое воскресение, это духовное воскресение, оно уже случилось при обращении. Jesus returns at the end of the kingdom. И они говорят, что Иисус вернется в конце царства. And like amillennialism, Jesus is now ruling on David's throne from heaven. И подобно амиллениалистам, они говорят, что Иисус уже правит с Давидова престола на небесах. Now we look at premillennialism. Рассмотрим теперь премиллениализм. Да. И большинство людей выигрывает. Большинство людей станут христианами. Теперь премиллениализм. So in premillennialism, Jesus returns before the millennial kingdom. Премиллениалистской позиции Иисус возвращается перед тысячелетним царством. And the great white throne judgment is at the end of the millennial И в kingdom. конце тысячелетнего царства случится суд Великого Белого престола. And in traditional dispensationalism, Jesus is not ruling from heaven. И в традиционном диспенсационализме, в классическом диспенсационализме, Иисус сейчас не правит с небес и не восседает на престоле Давидовом. But in progressive dispensationalism, they have tried to merge amillennialism and dispensationalism. Но такая точка зрения, как прогрессивный диспенсационализм, пытается как-то вот состыковать диспенсационализм и амиллениализм. Subpoints to premillennialism. Там 7 подпунктов премиллениализма, по премиллениализму. We have already discussed the basic definition. Christ returns to the earth before the millennium. И мы уже с вами обсудили некоторые аспекты, да, что Христос возвращается на землю до тысячелетнего царства. His return is visible and literal. Его возвращение будет видимым и буквальным. And he will restore the kingdom to Israel and reign on the earth for 1,000 years. И он восстановит царство в Израиле и будет править над землей в течение 1000 лет. Okay. A. Premills believe that a literal interpretation of the covenants and promises to Israel in the Old Testament
require such a physical earthly kingdom. Премиллениалисты считают, что буквально толкование заветов и обетования Израиля в Ветхом Завете требует именно такого земного царства. Second, the millennium will be the last of the ages of time. Тысячелетнее царство будет последним из веков человеческой истории. Third, eternity will not come in until the millennium is complete. Третье, вечность не наступит, пока не завершится тысячелетнее царство. Fourth, D, the millennium will be characterized by the binding of Satan and the severe limitation of sin. Д. Тысячелетнее царство будет характеризоваться связыванием сатаны и суровым ограничением греха. But a perfect sinless state will occur only in the eternal state after the millennium. Но совершенно безгрешное состояние произойдет только в вечности, уже после тысячелетия. Okay. Fifth point. Пятый пункт. Revelation 19 to 21 must be interpreted sequentially. Нам нужно последовательно толковать 19:21, то есть толковать как последовательность событий. Okay, first Christ returns in Revelation 19. Христос возвращается, это Откровение 19 глава. Then Satan is bound for 1,000 years in verse 2. Потом, во втором стихе, сатана будет связан 1000 лет. Revelation 20 verse 2. Это Откровение 20 глава, 2 стих. Third, the saints are resurrected to reign with Christ for the 1,000 years. Третье. Святые воскреснут, чтобы царствовать со Христом в течение 1000 лет. These are the Old Testament saints. Это ветхозаветных святых. Not church-age believers, they have already been raptured and resurrected. Не верующие века церкви, которые уже к тому времени восхищены и воскрешены. Okay, this is indicated by the fact that these who had been martyred during the tribulation are now resurrected. И здесь далее говорится, что обезглавленные во время скорби сейчас будут воскрешены в 4 стихе. Okay, so these thrones would refer to church-age believers as well as Old Testament saints И and престолы tribulation martyrs. указывают на святых века церкви, во-первых, во-вторых, на ветхозаветных святых воскресших и на воскресших мучеников скорби. And all of these will live and reign with Christ for 1,000 years. И все они будут жить и царствовать со Христом 1000 лет. Okay, then at the end of the 1,000 years, И в конце тысячелетнего царства Satan is released and he will lead a rebellion. This is in verses 7 and 8. сатана будет освобожден и возглавит окончательное восстание против Бога. Это стихи 7, 8 и 20 главы. When the 1,000 years have expired, Satan will be released. А когда закончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. И выйдет из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок земной. There will be a lot of people at the end of the millennial kingdom who will be in rebellion against Jesus. Многие люди в конце тысячелетнего царства взбунтуются против Иисуса. Even in almost perfect environment, there will be these sinners who still reject Christ. И даже в практически безгрешной окружающей обстановке будут грешники, отвергающие Христа. Now, Bob Bollender takes a different view, which I don't agree with. И у вас есть преподаватель Боб Боллиндер, который придерживается другой точки зрения на этот счет, с которой я не согласен. It's an older dispensational view which really did not gain a lot of popularity. Да, и его позиция, она ближе к таким взглядам старых
старой школы диспенсациалистов, и эта позиция так и не обрела какой-либо популярности. But one of its arguments takes advantage of a misrepresentation some people have made about the millennial kingdom. Но один из его аргументов, он основывается на неком неверном представлении, которое сформировано у многих людей или сложилось у многих людей о тысячелетнем царстве. See, some dispensationalists have spoken of the millennial kingdom as perfect environment. И некоторые диспенсационалисты говорили о тысячелетнем царстве как о некой совершенной окружающей обстановке. It is not a perfect environment. Обстановка на самом деле далекая от совершенства будет. Some aspects of the curse have been rolled back, Какие-то из аспектов проклятия будут сняты, but not all of them. но не все. So that there are going to be babies born who have sin natures who reject Jesus. Поэтому будут рождаться дети с греховной природой, которые будут тоже отвергать Иисуса. There will be sin and evil even in the millennial kingdom. И грех и зло будут иметь место даже в тысячелетнем царстве. And what is being demonstrated here is that even in an almost perfect environment, the problem isn't the environment, the problem is the individual sin of an individual volition of each И believer. что будет продемонстрировано через все это, что даже во многом в совершенной окружающей обстановке проблема-то не в обстановке, да, что побуждает людей к греху, проблема в грехе, который внутри человека и в воле человека. So, point number 5, the devil, after the rebellion that Satan leads, the devil is cast into the lake of fire. Пятый пункт. После восстания, которое он возглавит, дьявол в конечном счете будет брошен в озеро Огненное. And then, where the beast and the false prophet are. Где к тому времени уже будут находиться антихрист и лжепророк. And then the last 2 points, the unbelievers from all of time will be resurrected to stand at the great white throne judgment. И неверующие всех времен, это 6 пункт, они будут воскрешены и предстанут перед судом Великого Белого престола. So I'm of the opinion that if the Bible doesn't say, then we shouldn't speculate on stuff. Моя точка зрения, что если Библия прямо о чем-то не говорит, то не надо спекулировать. I think there is a heavenly temple Я думаю, что да, есть небесный храм, that is the pattern on which earthly temples are built. и по его шаблону, по его примеру строится земной храм. It's not until you get to Revelation 21 verse 3 or 22:3. Итак, только в Откровении 22, в 3 стихе, That characterizes the new heavens and the new earth. мы читаем характеристики нового неба и новой земли. And that is when it says there will be no more curse. И здесь уже говорится, что не будет там ничего проклятого, не будет проклятия. So the millennial kingdom is not ever presented in Scripture as a time of complete perfect environment like the Garden of Eden. То есть нигде в Библии тысячелетнее царство не представлено как некая совершенная окружающая среда, подобная Эдемскому саду. Okay. So we have the 7 points of the chronology in Revelation 20 and 21. Итак, 19 and 20. мы увидели 7 пунктов хронологии Откровения 19-21. And then the sixth sub-point is that none of the variations of amillennialism or postmillennialism can account for the sequence of events in the book of Revelation. Да, и по пункту F ни один из вариантов амиллениализма или постмиллениализма не может адекватно объяснить последовательность событий в книге Откровения. And the final point is that the premillennial position puts the literal rule and reign of Jesus within human history. И премиллениалистская точка зрения утверждает о буквальном
возвращении и царствовании Христа в человеческой истории. Christ not only solves the sin problem at the cross, Христос не только решит проблему человечества на кресте, but He is going to solve the consequences of the sin problem during the millennial kingdom. но Он также разберется с последствиями греха в тысячелетнем царстве. То есть Он не только решил проблему греха на кресте в первое пришествие, но Он также решит проблему последствий греха во второе пришествие в тысячелетнем царстве. Okay, point D. А пункт Д. This is an overview of the millennial or messianic kingdom. Итак, обзор тысячелетнего или мессианского царства. First of all, the word kingdom emphasizes Jesus' reign as king in fulfillment of the Davidic covenant. Во-первых, слово «царство» подчеркивает правление Иисуса как царя в исполнении Давидова завета. Second, millennium emphasizes the length of the kingdom. Второй пункт. Тысячелетнее царство подчеркивает продолжительность этого царства. 1,000 years. 1000 лет. The scripture listed here, Luke 1:31 to 33. Писание, которое мы здесь можем подвести, это Луки 1 глава, 31-33 стих. And this is foreshadowed in Luke 1:31 to 33, То есть тут мы видим предвосхищение этих событий. which says that Jesus will be born. И там говорится, что Иисус будет рожден. He will be called the Son of the Highest. Он будет назван Сыном Всевышнего. The Lord God will give him the throne of his father David. И Господь Бог даст ему престол отца нашего Давида. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. И он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. But the central passage for the millennium is Revelation chapter 20. Но центральный отрывок о тысячелетнем царстве это как раз таки Откровение 20 глава. Verses 1 through 6. Из 1 по 6. Next, the chief person Следующее. Ключевая личность в in the kingdom is царстве. Jesus Christ, who is the son of David on the throne of David. Это Иисус Христос, великий сын Давида, который будет восседать на престоле Давида. And then the next point, responsibility. Следующее обязательство, обязанности, ответственность. The responsibility is to serve the king and obey his laws. Служить царю и повиноваться его законам. Служить царю и повиноваться его законам. Служить царю и повиноваться его законам. Okay, the next point, H, is the test. Следующий пункт – это испытание. The test is to submit to the authority of the Messiah as Lord and King. Испытание в том, чтобы подчиниться власти Мессии как Господа и Царя. Newborn humans will still have sin natures and need to be saved by faith in Christ. Новорожденные в этом царстве по-прежнему будут обладать греховной природой и должны будут спастись по вере во Христа. And that many will reject him as Savior. И права будет заключаться в том, что многие отвергнут его как Спасителя. This is the next point of failure. There will be many who will reject the free offer of the gospel. И это подпункт И, провал. Там будет многие, кто отклонят вот это безвозмездное предложение Евангелия и будут соблазнены. They will be seduced to rebel against God by Satan when he's freed at the end of the millennium. Сатана соблазнит их восстать против Бога, когда будет освобожден в конце тысячелетнего царства. Во время революции Бога и Магога. Okay, the next point, J, is grace. Следующий пункт J. Благодать. God's grace is displayed, and there are 2 points. Тут 2 пункта. Божья благодать будет продемонстрирована, и дальше 2 пункта. It's displayed in that all of God's covenant promises to Israel will be fulfilled. Во-первых, в том, что все обещания Божьего Завета Израиля будут выполнены. It will be a time of unmatched Это prosperity, будет время непревзойденного процветания. and those saved during this time will never die. И спасенные в течение этого времени никогда не умрут. There's no death, no physical death for То believers. есть никакой физической смерти для верующих не будет.
Secondly, throughout this 1,000 years, there will be perfect government. И в течение этого тысячелетнего периода будет совершенное правительство. And I'm going to change the language here. I'm going to say a limited perfect environment. И почти совершенная окружающая среда, да, ограниченно совершенная среда. There will not be hunger, plagues, illness, war, or famine. Но не будет ни голода, ни эпидемии, ни болезни, ни войны, ни голода. And then the last line, the curse on nature will be partially removed. Последняя строчка: будет снято проклятие, лежащее на природе. Yeah, I think this is very important to Частично будет say снято. this in this way. Like partially. Да. Проклятие на природу будет частично снято. So you say partially removed. Why do you say partially? So what parts? Because Revelation 22:3 doesn't say the curse is removed until the new heavens and the new earth. В Откровении 22:3 говорится, что ничего проклятого не будет только на новом небе и новой земле. As long as you have, humans who are sinners, there will be problems. То есть пока у вас есть люди, грешники, у вас будут проблемы. Judgment. Теперь мы переходим к суду. Суд. Суд. In spite of perfect environment, the sin nature still revolts against God. Несмотря на идеальное почти окружение, греховная природа все еще восстает против Бога. In spite of perfect environment, an army is raised and God defeats them with fire from heaven in Revelation 27-9. В итоге восстанет армия против Бога, и Бог победит их огнем с небес. Это Откровение 20 глава, 7-9 стих. Those who rebel and who reject the gospel are judged. Те, кто восстанет и кто отвергнет Евангелие, будут судимы. By this destruction from God. Судимы вот этим разрушением от Бога. Then the next point L. Следующее, подпункт L. The Messianic kingdom and the covenants. Мессианское царство и заветы. Since God's covenants to Israel have never been completely fulfilled, they must be fulfilled in the future. Поскольку Божьи заветы с Израилем никогда не были полностью выполнены, они должны быть выполнены в будущем. So this is based on provisions in the Abrahamic covenant, the land covenant, the Davidic covenant, and the new covenant. И это основано на положениях Авраамова завета, земельного, Давидова и нового. The Abrahamic covenants stipulated a specific piece of real estate in Genesis 13, verses 14 through 17. Авраамов завет предусматривал определенный надел земли, да, определенную территорию для Израиля, Бытие 13 глава, 14-17 стих. Second, the land covenant promised a regathering of Israel to the land from all over the earth. Завет о земле в Второзаконие 29 обещает в будущее собрание Израиля в земле, что Израиль соберется в земле. This covenant is an unconditional, unilateral covenant. И этот завет является безусловным, односторонним заветом. It is said to be distinct from the Mosaic covenant. О нем сказано, что Deuteronomy 29:1. он отличается от завета Моисеева, Второзаконие 29:1. The covenant prophesies that Israel will turn away from the Lord. И этот завет пророчествует о том, что Израиль отвратится от Господа. Отвратится от Господа. They will be dispersed out of the land. Что они будут рассеяны из земли. But that they will be regathered to the land when they turn to God. Но что они снова соберутся в земле, когда обратятся к Богу. Okay, third subpoint. Третий подпункт. There are two regatherings. То есть собрание Израиля в землю будет два. There is a initial regathering in unbelief prior to the tribulation.
Будет изначальное собрание Израиля в земле в неверии, перед скорбью. In Isaiah 11:11, God says, I will bring Israel back a second time. И в Исаии 11:11 Бог говорит, что я соберу Израиль снова. When was the first time? Снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа. Когда был первый раз? From Egypt? No, Нет. no. Because it says he will return them a second time from the whole earth. И он говорит, что возвращу себе остаток народа со всей земли. Это абзац 722 год. Возвращение. So maybe when they were coming back from Babylon. Is that the whole earth? Это вся земля? So probably How now, many came back from Babylon? сколько человек пришло из Вавилона? 50,000. Well, the first one was like 44,000. Ну, первый раз там 44 тысячи. Then 46 or 47, 55. 5, 46, да. How many came back from Egypt at that time? Сколько из Египта в то время пришло? Первый раз. Around 2 millions. First time. Нет, я имею в виду, he did not hear the whole question. Сколько вы возвратилось из Египта вот в 536 году? Много? How many came back from Italy? Сколько из Италии пришло в 536 году до нашего? How many came back from Turkey? Из Турции? So did they come back from the whole earth, or did they just come back from Babylon? Можем ли мы сказать, что они пришли со всей земли или только из Вавилона? Only from Babylon. Okay, so see, let me put this up here. Isaiah says, it shall come to pass in that day that the Lord shall send his hand again the second time to recover the remnant of his people who are left from Assyria and Egypt, from Pathros and Cush, from Elam and Shinar, from Hamath and the islands of the sea. И 11:11 Исаия говорит, что будет в тот день Господь снова, да, во второй раз прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, у Куса, и в Еламу, в Синаре, и в Емафе. Now the phrase "the islands of the sea" sort of describes everything that's out past the Mediterranean Sea. И вот эта фраза в конце «на островах моря», она описывает все, что как бы за пределами Средиземноморья и Ближнего Востока. And then at the end of verse 12 it says, "And gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth." И в 11 главе 12 стихе он говорит, что соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев от 4 концов земли. So when does that happen the first time? Когда это случилось первый раз? Вася says it's going on currently. Yes. Да, это происходит сейчас, как сказал Yes, Вася. it is going on now. Это происходит сейчас. It- So it- that's the first regathering. It is the first regathering and it's in unbelief. Это первое собирание Израиля, это собирание в неверии. So the second regathering is what occurs when the regenerate are regathered at the end of the И tribulation. второе собирание Израиля будет тогда, когда возрожденные евреи соберутся вместе в конце скорби. Okay, let me cover the Davidic covenant briefly and then we'll have lunch. Давайте перед обедом еще пройдем кратенько Давидов завет. In fulfillment of the Davidic covenant, there will be a reestablishment of the throne of David. А в исполнении Давидова завета, да, будет восстановлен престол Давида. This covenant is reconfirmed many times in the Old Testament. И этот завет, он многократно подтвержден в Ветхом Завете. Amos 9, 11, and 12 is an important passage Амоса 9 глава, 11-12 стих, очень важный отрывок. because that passage says that the tent of David is rebuilt. Скиния Давидова, да, потому что там говорится, что я восстановлю падшую скинию Давида. So David, third point, David is promised an eternal dynasty, an eternal throne, Поэтому an Давиду eternal kingdom. была обещана, да, вечная династия, вечный престол, вечное царство. Давиду было обещано.
And then the last point, number 4, the new covenant is fulfilled with the regeneration of Israel at the second coming. И 4-й пункт. Новый Завет исполнится, когда Израиль получит возрождение при втором пришествии.